چھٹی کے روز افطاری کا ہوگا خصوصی اہتمام۔ ماہ سیام میں پہلی اتوار کی چھٹی کے موقع پر شہری افطاری کا خاص اہتمام کرنے میں مشغول ہیں۔ رمضان بازار میں خریداری کے لیے شہریوں کا رش لگ گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں سہیرا طارق، جو اس وقت رمضان بازار میں شہریوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی سہیرا، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور روزے بھی جاری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آج ماہ رمضان میں پہلا اتوار آیا ہے اور اتوار کے روز شہری جو ہیں وہ روزے کا اور افطاری کا جو ہے وہ خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ آج بھی گھروں پر افطاری میں مختلف پکوان پکانے کے لیے شہری جو ہیں وہ شاپنگ کرنے پہنچ گئے ہیں، اور ایسے میں ملتان میں جو واحد سستا بازار قائم کیا گیا ہے وہاں پر ہمیں خاصا رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شہری جو ہیں وہ پکوڑوں کا سامان، مشروبات اور فروٹس، اس کے ساتھ ساتھ آٹا اور دیگر چیزیں بھی خرید رہے ہیں۔ جیسا اس سائٹ پر آپ رش دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اقسام کے یہاں پر سٹالز لگے ہوئے ہیں اور خواتین کی ایک کافی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور مرد حضرات بھی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، بتائیں گے افطاری کے حوالے سے کیا سامان وغیرہ خرید رہے ہیں؟ آٹا لے رہے ہیں لائنوں میں لگ کے۔ ٹھیک ہے، اور افطاری میں ویسے کیا بناتے ہیں؟ سموسے، دہی بھلے، بس ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سامان یہاں پہ دستیاب ہے سارا؟ ہیں تو صحیح، کچھ ایک دو سٹاک ہیں جو سستے ہیں، ورنہ تو مہنگے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل مہنگائی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خریداری جو ہے وہ جاری ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ بتائیں افطاری کے لیے کیا تیاری کر رہی ہیں؟ بس تیاری ہے، سرک کی ہے ذائقی میں بتا دیں۔ جی، یہ سبزی وغیرہ، گوشت، فروٹ اور ویسے آج کھجور، اتوار بھی ہے تو بچے فرمائش کر رہے ہوں گے، کیا فرمائش کر رہے ہیں؟ پکوڑے، سموسے۔ ٹھیک ہے، تو پکوڑے بنا لیتی ہیں آپ؟ جی، گھر میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سارا سامان مل رہا ہے جی پکوڑوں کا؟ جی۔ ٹھیک ہے جی، آٹا جو ہے وہ تو بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی شہری ہمیں خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سائٹ پر کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو فروٹ کے سٹالز بھی لگے ہوئے ہیں اور سبزیوں کے سٹالز جو ہیں وہ بھی یہاں پر قائم کیے گئے ہیں، جس میں ٹماٹر، پیاز اور دیگر تمام تر چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ اس سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج اتوار ہے، کوئی خاص رش دیکھ رہے ہیں؟ لوگ خریداری کے لیے آ رہے ہیں؟ جی آ رہے ہیں، بس پہلے سے ٹھیک ہی ہے۔ سبزیوں کے کیا ریٹس چل رہے ہیں؟ سبزیوں کے گاجر کا ریٹ 26 روپے کلو ہے، مٹر 60 روپے کلو ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کچنال 272 روپے کلو ہے۔ اچھا، پکوڑوں کے سامان کی بات اگر ہم کریں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ان کے کیا ریٹ ہیں؟ پکوڑوں کے لیے بینگن ہے جس کا ریٹ 122 روپے اور پالک کا ریٹ 30 روپے کلو ہے۔ آلو ہے 48 روپے کلو ہے۔ پکوڑوں کے لیے تو بس یہی سامان ہے۔ پکوڑوں کے لیے سارا سامان دستیاب ہے۔ اس سائٹ پر ایک فیملی بھی موجود ہے، بچے جو ہیں وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں اور افطاری کے لیے یہ جیسے آج سنڈے ہے تو کیا اسپیشل افطار کریں گے؟ بس نارمل افطاری ہوگا، کوئی آج اسپیشل افطاری اس طرح کیا خرید رہے ہیں اس کے لیے؟ بس سبزیاں اور پھل وغیرہ خرید رہے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، تو بچوں کو بھی یہاں لے کر آئے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی بس بچے کہہ رہے تھے ساتھ جانا تو بچوں کو ساتھ لے کے آئے۔ زبردست، یہاں پر جو ہے بچے بھی آئے ہوئے ہیں ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے، کیونکہ اتوار کی چھٹی ہے اور ایسے جو ہے وہ گھر پر بور نہیں ہوتے۔ بچی سے بات کریں گے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ وشما۔ ادھر دیکھ کے بات کریں تو آپ اتوار ہے، آج چھٹی ہے، شاپنگ کرنے آئی ہو؟ جی، بچے بھی یہاں پر تیار شیار ہو کر جو ہیں وہ شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان بازار میں چیزیں تو دستیاب ہیں لیکن مارکیٹ کی نسبت کوئی کچھ زیادہ نہیں کہا جا سکتا کہ قیمتوں میں فرق ہے۔ اس سائٹ پر بھی جو ہے وہ افطاری میں دہی بھلے جو ہیں وہ بہت زیادہ کام آتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی بھلوں کے لیے جو بھلے ہوتے ہیں یا جو بوندیاں ہوتی ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ آپ کے پاس کیا کیا سامان ہے اور شہری کیا زیادہ خرید رہے ہیں؟ جی، یہ بھلے، بوندی، پاپڑی، چاٹ مسالہ وغیرہ ہر چیز ہم دکان پہ 320 روپے بیچ رہے ہیں، یہاں پہ 280 روپے کلو بیچ رہے ہیں۔ ہاں جی، آج اتوار ہے، کوئی خاص رش ہے؟ نہیں آج تو نہیں ہے، باقی الحمدللہ باقی صحیح ہے، انہوں نے انتظام تو بہت اچھا کیا، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں، باقی روزی دینے والا یہ کیا افطاری میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے سموسے، پکوڑے، دہی بھلے ہر چیز ہی کرتے ہیں۔ چیزیں کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پر فروٹس کی بھی شاپس جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں۔ کھجوریں جو ہیں وہ روزہ افطار کرنے کے لیے ایک اہم جز ہوتی ہیں، کھجوریں بھی لوگ یہاں پر خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں شہری کیا خرید رہے ہیں ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا افطاری کے لیے ساز و سامان خرید رہی ہیں؟ میم سبزی وغیرہ گھر کے لیے ڈال لیں۔ آج کیا دل کر رہا ہے آج افطاری میں کھانے کا؟ آج پکوڑے بنا رہے ہیں، سموسے اور چنا چاٹ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ساری چیزیں اویلیبل ہیں؟
बस ये जो इनकी अपनी फेयर शॉप है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें महंगी हैं अच्छा, बस। तो फिर मुश्किल हो रही है खरीदारी जी, करने बहुत में? ज़्यादा। क्या डिमांड करेंगे? जो बाहर रेट्स हैं वो इधर रेट्स हैं मैम, कोई 5-10 रुपए का फ़र्क है, कोई ज़्यादा नहीं है, वही हमारे आने में पेट्रोल में लग जाता है, इतनी दूर से आते हैं। ठीक है जी, लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं कि शहरियों का ये भी मुतालबा है कि रेट्स जो हैं वो मार्केट की निस्बत कुछ खास कम नहीं है। ये जो है वो फेयर प्राइस शॉप कायम की गई है मार्केट कमेटी मुल्तान की जानिब से, जहां पर रेट्स हमें कुछ कम नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जैसे शहरी यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं कि कीमतें कुछ खास फर्क नहीं है, क्या वजह है उसकी? नहीं जी, हमारी फेयर पे शॉप पे 25% डिस्काउंट के साथ है। ये देखें, ये डिफरेंस है, ये देखें, ये सामने रेट लगे हुए हैं। यहाँ पे 35 और 50 आलू, यानी कि हमारे शॉप पे 35 है और बाजार में 50 है। टमाटर 80 और 114 का रेट है, यानी कि इतना डिफरेंस है। 80 रुपए हमारी फेयर पे शॉप पे और 114 बाजार में रेट है। इसी तरह प्याज है 119 और 170, काफी फर्क है हमारे स्टॉल में, और क्वालिटी भी आला यह हुकूमत पंजाब की तरफ से। ठीक है जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है कि महंगाई की वजह से शहरी तो शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रमज़ान बाजार में जितना हो सकता है इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर चीज़ें भी अवेलेबल की गई हैं और शहरी एक ही जगह से इफ्तारी का तमाम तर सामान जो है वो खरीद सकते हैं। जी जी, सुहेरा तारिक हमें सस्ता रमज़ान बाजार से अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया सुहेरा आपका। रमजान में भी आवाम को रिलीफ न मिल सका। शहरी कंट्रोल रेट पर अशिया खुरनोश न मिलने पर नाला है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह करें। जी, बहावलपुर में रमज़ान में ख़ास तौर पर सब्जियों के महंगे होने के हवाले से आवाम को शिकायत है, लेकिन ये शिकायत किस हद तक दुरुस्त है इसका जायज़ा लेते हैं हम लाइव उस जगह से जिस जगह पर सब्जियां फरोख्त होती हैं। ये बताइएगा, प्याज क्या रुपये किलो आज? सर प्याज माशाल्लाह आज 180 रुपये किलो बेच रहे हैं। अभी आपने मुझे 200 रुपये किलो बताई थी। नहीं, वो 200 रुपये किलो तो एक आम बाजार में बिक रहा है, जो रेट 80। आपने अभी मैंने आके पूछा, आपने कहा 200 रुपये किलो। हाँ हाँ बिक रही है ये 200 तक। नहीं, इसका बताया आपने, मैं पूछा, आपने कहा 200 रुपये किलो है। बिक रही है जो आपने बताया वो तो बताया ना। फिर आपने मुझे ये भी कहा था कि पीछे से महंगी मिलती है, हम सस्ती कहते महंगी यूँ होती है कि एक 900 रुपये धड़ी भी आ रहा है, 950 रुपये धड़ी भी आ रहा है, और छोटा हल्का मुल्का मिर्च मिला के वो उसमें तकरीबन कोई 800 धड़ी तक भी आ रहा है, 850 तक, ऐसे एवरेज पूरी कार। ऐसे ही आपको चूंकि पीछे से महंगा मिलता है इसलिए आप महंगा बेचते हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही करते हैं। तो ये 200 रुपए किलो वाला प्याज तो नहीं है, ये तो न देसी है, देसी प्याज भी 200 रुपए नहीं मिल रहा है, ये तो देसी भी नहीं है। देसी। अच्छा, ये आप कह रहे हैं अपना मकामी प्याज आ रहा है ये। चले, लहसन क्या हिसाब से है, और आप वही बताइएगा जो अभी आपने मुझे रेट बताए थे। बिल्कुल जी, क्या रेट है? लहसन सर इधर से 550 रुपये मंडी का रेट आ रहा है। अभी आपने मुझे 130 रुपए पाव बताया है। ना, मैंने आपको 130 रुपये नहीं बताया, मैंने आपको बताया 140 रुपये पाव, 140 रुपए। और अदरक का रेट बताया आपको 130 रुपये पाव। तो सरकार का जो रेट बन रहा है उसके मुताबिक अदरक बन रहा है 105 रुपए पाव। आप लोग इतना 35 रुपए पाव महंगा क्यों? सर वो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, 35 रुपये पाव यूँ है कि हम अभी भी देखो ना कि हमारा रेट कोई भी नजायज नहीं है, क्योंकि नजायज यूँ होता है कि जो एक आम रेडी वाला है, मैं आपको उसकी एक वीडियो भी बना के आपको दिखाऊंगा, वो 200 रुपये पाव तक बेच रहा है अदरक, लेकिन हमारा रेट फिर भी सही है, क्योंकि हमारी इसमें मिर्चें मुफ्त जाती हैं, धनिया मुफ्त जाता है। मुफ्त तो आजकल आप कोई चीज नहीं देते हैं, खैर नहीं देते हैं। और दीगर सब्जियों के रेट में ये बताइएगा, टमाटर का क्या रेट है? 100 रुपये किलो। और आलू का क्या रेट है? आलू 60 रुपये किलो। आलू 60 रुपए किलो। तो ये है जी वो मामलात जो कि आम दुकानदार आम लोगों को लूट रहे हैं, या यूं कह लें कि समझ रहे हैं कि महंगा बेच रहे हैं। मैं अब आपको बताता हूं जी सरकार का रेट। सरकार का रेट यहाँ पर आलू का है 38 रुपए, जबकि 60 रुपए किलो बताया जा रहा है। धड़ल्ले से बावलपुर का सबसे मेन चौक है सरायकी चौक, यहाँ पर ठहर के लोग फरोख्त कर रहे हैं, तो ना जाने किधर है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स। जबकि सरकार का रेट 90 रुपए टमाटर का इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर, और 100 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। आलू को 30 रुपये किलो महंगा, इसके मुताबिक ये सरकारी रेट लिस्ट मेरे हाथ में है। जबकि इसके मुताबिक प्याज जो है 148 रुपये और 162 रुपये किलो लिखी हुई है, सरकार का रेट है, लेकिन सरायकी चौक पे मेन बाजार में गुजरते हुए इसका रेट 200 रुपये किलो बताया जा रहा है, जबकि 180 रुपये किलो अभी उन्होंने बदल के भी बताया तो 180 रुपये किलो बताया। अदरक का रेट भी 475 रुपये बताया जा रहा है, जो कि इनके रेट से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लहसुन के रेट्स में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर चीज़ों के रेट्स में इतना फ़र्क है
اور خاص طور پہ سرکار کے ریٹس کے حوالے سے. میں آپ سے جاؤں گا کہ ایک منٹ دیں. تو سرکار کے ریٹس کے حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا فرق ہوگا تو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کدھر ہیں, کدھر وہ جرمانے کیے جا رہے ہیں. کہ میرا مقصد اس دکاندار کو ہرٹ کروانا نہیں ہے. یہ دکاندار اس کا کہنا ہے کہ میرے پاس مہنگی اشیاء پیچھے سے آتی ہے تو میں مہنگی ہی فروخت کروں گا. لیکن اس سرکار کی لسٹ کا کیا کیا جائے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ صرف کاغذی کارروائی ہے. تو کاغذی کارروائی ہے تو مقصد جہاں پر سسٹم کی خرابی ہے اس سسٹم کی خرابی کو دور کیا جائے. دکاندار کو گرفتار کر لینا, جرمانے کر دینا شاید یہ معاملے کا حل نہیں ہے. معاملے کا حل یہ ہے کہ جو سرکاری ریٹ لسٹ آپ دے رہے ہیں کیا اس کے مطابق پیچھے منڈی سے بھی خریداری ہو رہی ہے, اور اگر خریداری اس کے مطابق ہو رہی ہے تو یہاں پر اس کے مطابق فروختگی کیوں نہیں ہو رہی؟ غریب لوگ جو ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ کوئی بھی ریٹ سرکار کے مطابق نہیں ملتا ہے. آپ بتائیں نا جی کیا کیا چیزیں مہنگی ملتی ہے آپ کے یہاں پر؟ پیاز کا بتائیں. پیاز بھی ہے وہ تقریباً 200 روپے کلو جا رہا ہے. 200 روپے کلو جا رہا ہے, لیکن جبکہ سرکار کا یہاں پر لکھا ہوا ہے 148 162, وہ بھی دیسی پیاز کا, جبکہ عام بازار جو ہے عام پیاز جو ہے وہ اس ریٹ میں ملتا ہی نہیں ہے. تو شہریوں کا اس حوالے سے شکوے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے اعلیٰ مسئلے ہیں. جی محمود بہت شکریہ آپ کا. ادھر سرگودا میں سپورٹس کمپلیکس میں نگہبان پیکج کی تیاری. نگہبان پیکج میں اے سٹینڈرڈ مال پیک کیا جا رہا ہے. تمام اشیاء کا وزن مکمل ہے. مزید جانتے ہیں سید زوار حسین قاسمی سے. زوار بتائیے گا. جی بالکل, ہم اس وقت موجود ہیں سرگودا سپورٹس کمپلیکس میں. اگر بات کی جائے یہاں پیکنگ کے حوالے سے نگہبان پیکج کی تمام پیکنگ یہاں کی جا رہی ہے, اور جو ہم نے وزٹ کیا ہے یہاں برانڈڈ اشیاء پیک کی جا رہی ہیں. کسی قسم کا بھی کوئی ایسا لگیج میں کوئی سامان میں ایسا پیکنگ میں نہیں ہے جو سب سٹینڈرڈ ہو. ایسے ہی ٹھیکیدار میرے ساتھ موجود ہیں جو یہاں یہ سب کام کروا رہے ہیں. ان سے جانیں گے یہ کیا کہیں گے اس پیکج کے حوالے سے. بھائی جان, اس میں ہم جو پیک کر رہے ہیں نا نگہبان رمضان کا جو پیکج ہے اس میں ہمارا معیاری آٹا اور اس کے جو چینی, چاول, بیسن اور گھی اس میں ہم دے رہے ہیں. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں اکثر افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ نگہبان پیکج کا جو تھیلا ہے اس میں سب سٹینڈرڈ مال پیک ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم نے یہاں وزٹ کیا ہے. آپ وزٹ کر لیں, میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں. ہمارا جو مال جا رہا ہے نا اس پہ 1% بھی کمپرومائز نہیں ہو رہا, بلکہ معیار سے ہم جو ہے نا وہ زیادہ اچھا جو ہے نا سامان دے رہے ہیں. ہماری چینی آپ چیک کر لیں, چاول, گھی جو ہے نا چیک کر لیں, اس میں ہمارا A1 کوالٹی کا جو ہے نا سامان وہ جا رہا ہے ہمارا. تو اس میں پیکنگ میں بھی 1% ایک جو ہے نا وہ گرام کا بھی فرق نہیں آ رہا. ہماری پیکنگ جو ہو رہی ہے وہ زیادہ ہی ہو رہی ہے, کم اس میں 1 گرام بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. ہماری بالکل زبردست پیکنگ ہو. ان کا کہنا یہ ہے کہ پلس کوالٹی کا مال ہم اس تھیلے میں ڈال رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی وزن اور پیمائش پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا ہے. چاہے تو یہاں کے وزٹ کر سکتا ہے, اور ہم رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں فیوز و برکات سمیٹنے میں مصروف ہیں. جی زوار ہمیں اپڈیٹ کرے تو بہت شکریہ. چپکلا کے بازار کی رونقیں بحال. شہریوں نے عید کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا. بازار کی رونقیں دیکھ کر دکاندار بھی خوش ہو گئے. مزید بتا رہے ہیں تجمل حسین قریشی. جی بالکل, میں اس وقت چھپکلاں کے علاقہ وجیاں والا کے مین بازار میں موجود ہوں. ماہ سیام کا پہلا اشرا جاری ہے جس کی وجہ سے بازاروں کی رونقیں بھی بڑھ گئی ہیں اور لوگ عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے دکاندار جو ہے وہ خوش نظر آ رہے ہیں. میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں, ہم ان سے جان لیتے ہیں. بتائیے گا بابا جی کہ دکانداری کے حوالے سے کیا کہیں گے, کتنی کہ آپ کی جو سیل ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ شکر الحمدللہ, ماہ رمضان شریف ہے, اچھے ماحول جا رہے ہیں تے ہوں رونق بحال ہو رہی ہیں تے ہوں چلتے ہی آتے ہیں انشاءاللہ تعالی بحال ہو جاتے ہیں انشاءاللہ, دنیا خوش ہو جاتی ہے. جی بالکل, آپ نے دکاندار کی بات سنی. دکاندار کا یہی کہنا ہے پہلے تو مہنگائی کی وجہ سے یہاں کے جو بازار ہیں وہ سنسان تھے. نیک مہینے کے آنے کی وجہ سے لوگ عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں میں آئے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں رش بڑھ گیا اور ہماری جو ہے آمد اضافہ ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا تجمل. ریلیف تکلیف بن گئی. چشتیاں محبوب کالونی کی رہائشی خواتین کا احتجاج. راشن نہ ملنے پر خواتین کی نعرے بازی, حقداروں تک راشن نہ پہنچانے کا الزام. اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں زاہد حسین ہاشمی. جی زاہد بتائیے گا کیا کہتی ہیں خواتین؟ ہاں جی بالکل, موجودہ حکومت کی جانب سے عوام کو رمضان المبارک کے مہینے میں نگہبان پروگرام کے تحت راشن کی سپلائی جو جاری کی گئی ہے اس کے تحت چشتیاں کا نواحی علاقہ محبوب کالونی, یہاں پر
गरीब और पिसे हुए लोग इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिला। कौन लोग हैं इस राशन के हकदार और किनको मिलना चाहिए? मेरे साथ यहाँ पर खवातीन मौजूद है, क्या कहती हैं जी? बीबी, राशन किन्हों मिलना चाहिए सीगा? राशन की सप्लाई गरीब औरतों को या मर्दों को नहीं मिले, जिनके मजदूर हैं आदमी और जो वो ताज़ा कमा के लाते हैं, लेकिन हक उनका है। यहाँ जो बड़े पेट वाले हैं, अमीर हैं, उनके घरों में तो 2-2 राशन जा रहे हैं और किसी के घर में एक भी नहीं जा रहा। कहते हैं तुम्हारा मैसेज ही नहीं है। जैसे देखो, अब हम इलेक्शन वोट डालने जाते हैं, वहाँ हम अहल है, लेकिन हम ये गरीब आवाम राशन के लिए अहल क्यों नहीं है? अम्मा जी, तुसी की कहंदे जी? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ, ਬੇਵਾ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਨਾਖੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हाँ जी, ये हैं वो इलाका मकीन की खवातीन जो कहती हैं कि हमारा तो लिस्टों में नाम ही नहीं आया। कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनका ये कहना है कि लिस्टों में नाम आने के बावजूद हमारे आईडी कार्ड चेक भी हुए, लेकिन यहाँ पर राशन की जो सप्लाई है वो मन मर्जी के लोगों को दी गई है। मुतलका वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से ये शिकवा है कि खुदारा जो लोग इस राशन के हकदार हैं, ये राशन उन तक ही पहुँचाया जाए। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने 1 मार्च से 16 रोज तक महंगी अशिया फरोख्त करने पर 19,86,000 रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए हैं। खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानदारों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में FIR दर्ज करवा दी गई है। यहाँ आपको बता रहे हैं, बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने 1 मार्च से 16 रोज तक महंगी अशिया फरोख्त करने पर 19,86,000 रुपए से जायद जुर्माना किया। खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानदारों के खिलाफ मुतालिका थानों में FIR दर्ज करवा दी गई हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे महमूद ज़हीर से। जी महमूद, बताइए। करते हैं, महंगे दामों अशिया फरोख्त करते हैं, जिसके बाद इस बात मुताबिक हुई है रमजान से पहले ही बहावलपुर की जिले इंतजामिया और 1 मार्च से 16 मार्च तक, यानी कि 16 रोज में, आज 17 तारीख है, 16 रोज में 178 अफराद को गिरफ्तार किया गया है महंगी अशिया फरोख्त करने पर, और 12 दुकानें सील कर दी गई हैं, जबकि 8 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और टोटल 19,86,000 रुपये जो जुर्माना है वो भी इनसे महंगी अशिया फरोख्त करने पर इनको लगाया गया और जो उनसे वसूल कर लिया गया है। तो इस हवाले से जो कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने 28,868 दुकानों, रेडियो और दीगर कारोबारी मराकज को इन 16 रोज में चेक किया और इस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई की। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर का कहना है कि अशिया खुर्दनोश के मुकर्ररा जो नीयत है सरकारी, उसके मुताबिक अशिया फरोख्त की जाए, नहीं तो उनके खिलाफ तमाम ताजरों दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस सूरत में ये सजा, ये जुर्माने बढ़ते भी जा सकते हैं, गिरफ्तारियां और मुकदमा तक मामला आ सकते हैं। दुकानें सील करने का मामला अलहदा शुरू हो चुका है, तो बहावलपुर में इंतबाह दिया गया है तमाम के तमाम ताजरों को, इंतबाह किया गया तमाम दुकानदारों को कि जो सरकारी नीयत मुकर्रर किए गए हैं उसके मुताबिक अशिया को फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। जी महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रहमतों और बरकतों वाला माह सियाम अफ्तारी की तैयारी के लिए मसरूफ हर खासो आम बहावलपुर से लीगी रहनुमा परवीन मसूद भट्टी इफ्तारी का खास एहतमाम करने में मसरूफ हैं। इसी वाले से लीगी रहनुमा का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो ये खुबानी भिगोई हुई थी रात को, इसकी चटनी बनाऊंगी अभी, और ये रखे हुए हैं, ये दाल माश है ना, उसको भिगोया था, ये मेरे राशिद ने, कुक ने उसको ग्राइंड कर दिया और इसके फ्राई किया हुआ है, इसके मैं बनाऊंगी दही भल्ले शाम को। ठीक है, और ये चने पड़े हुए हैं। डिशेस बताएं क्या क्या पकाने का प्लान है? आज शाम को जो खाने में, शाम को आज कोफ्ते बनाने हैं, और क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद ये इतना कुछ खा लेते हैं बच्चे, फिर कुछ खाते नहीं है, और एक तो बस ये बनाने हैं, कोफ्ते बनाने हैं, साथ दाल मूंगी और मसरों की। लीडरान तो सही सोचते हैं, मरियम नवाज साहबा ने बड़ा अच्छा काम किया कि घर घर राशन पहुंचेगा, लेकिन मेरे पास आके वो लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमें जो पता लिखा होता है कार्ड पे, वो लोग कोई किराए पे रहते हैं, कोई कुछ, वो कहाँ चले जाते हैं, समझ नहीं आती हम घर कैसे पहुँचाएं, तो वो फिर उनको दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए ये था, मेरा भी मशवरा यही है कि मतलब ये अगर सही तौर पे पहुंचना चाहिए था ना, तो इसमें महंगाई कम कर देते, हर एक गरीब की पहुंच में हो जाए, जैसे मियां नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने किया था, आटा सस्ता कर दिया। वो तो IMF के डिक्टेशन पर चल रहे हैं। नहीं, लेकिन ये भी तो दे रहे हैं ना पैकेज, अब सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसकी बजाय ये मतलब चीज़ें सस्ती कर दें, आटा, घी, चीनी, यही 3 चीज़ें हैं जो गरीब लोग ज़्यादा देते हैं। चावल तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि आटा सस्ता कर दें, गरीब आटा बहुत खाते।
अब बात करेंगे नमूनिया के। मुल्तान में नमूनिया के कारोबार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 7 बच्चे रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में नमूनिया से मुतासा 21 बच्चे जेरे इलाज हैं। नमूनिया के हवाले से अपडेट करते चले आपको। मुल्तान में नमूनिया के वार जारी है। 24 घंटों के दौरान 7 बच्चे रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में नमूनिया से मुतासा 21 बच्चे जेरे इलाज हैं। रवां साल नमूनिया के बायस 58 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 7 बच्चे मुल्तान में रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान में नमूनिया से मुतासा 21 बच्चे जेरे इलाज हैं। सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, पार्टी चेयरमैन राना फराज नून का रोही से गुफ्तगू में क्या कहना था, जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद। जी बिल्कुल, सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ऐलान किया गया है मरकजी चेयरमैन की जानिब से, और 20 मार्च को जो है वो पोलिंग होगी, मुख्तलिफ ओहदों पर पोलिंग होगी। इस वक्त सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना फराज नून हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। राना साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं, क्या क्राइटेरिया और कितनी नशिस्तों पर इंतखाब? जी, इस वक्त मरकजी और सूबाई अहम ओहदों पर जो है इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया जा रहा है, और ये जो हमने 20 मार्च को हमारी इलेक्शन डेट है, और ये सुबह 11 से 5 बजे तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। उससे पहले हमने 16 को एप्लीकेशन मांगी थी, 17 को स्क्रूटनी वगैरह का अमल होगा, और 18-19 तक जो है वो उनकी 18 तक वापसी का अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है तो उस सिलसिले में कुछ ओहदों पे जो है उम्मीदवारों ने अपने कागजात भेजे हैं, और इंशाल्लाह उनको जो है देखा जा रहा है, और बाकी भी अभी ये सिलसिला जारी है। तो इंशाल्लाह ये एक जमहूरी अमल है, और एक इलेक्शन कमीशन की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा राना साहब, कितनी बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, और वोट का किस लेवल पर जो है वो इस्तेमाल किया जाए? जी, ये जो फैसला होगा, ये कौमी कौंसिल के मेंबरान जो हैं वो तमाम इजलास से उनकी नुमाइंदगी होती है, और हमारे इलेक्शन मंशूर के मुताबिक जो हमारा पार्टी मैनिफेस्टो है वो कौमी कौंसिल के तमाम मेंबरान मजाज होंगे मरकजी व सूबाई अहदेदारान की इंतखाबात के लिए। तो वो जो है तकरीबन हर इजलास से वो 3-4-5 लोग, हर तहसील से भी हैं कुछ, वो नुमाइंदगी मजमूई तौर पर कितनी तादाद? तकरीबन ये 200 प्लस हैं, 200 सवा 200 हैं। जी बिल्कुल, चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून का कहना है कि 20 मार्च को जो है वो पार्टी सेक्रेटेरिएट में पोलिंग होगी। पार्टी उम्मीदवारान की जो माल्टी के मुख्तलिफ ओहदों पर जो है अपने कागजात जो है वो जमा कराएंगे। मरकजी और सूबाई ओहदेदारान जो है उनका इंतखाब होगा। साथ साथ उनका कहना है कि पार्टी की जो मरकजी कौंसिल है उसको वोट का हक हासिल होगा। 200 के करीब जो है वो पार्टी की जो मरकजी। जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम गर्मा की सब्जियों की काश्त का मौसम, सब्जियां लगाने वाले किचन गार्डनर्स हो जाएं होशियार। मार्च में खीरा, घिया, कद्दू की काश्त का मौसम आ गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, बदलते मौसम के पेश नज़र ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो मार्च के महीने में ख़ास तौर पर जो मौसम गर्मा की जो सब्जियां हैं, ख़ास तौर पे किचन गार्डनर जो है इस मौके पर जो है होशियार हो जाए, क्योंकि यही वो दिन है जिन दिनों में जो मौसम गर्मा की जो सब्जियां हैं वो लगाई जाती हैं। किचन गार्डनिंग के ज़रिए जो आम आवाम है, जो शहरी हैं, वो न सिर्फ अपनी मुफ्त में बल्कि जो खालिस और जो जहरों से और जो दीगर जो नुकसानदेह जो स्प्रे होते हैं उससे पाक सब्जी हासिल कर सकते हैं, घर में बल्कि साथ बनी बचत भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से क्या चीज़ें हैं कि मौसमी सूरत हाल किस तरह की तफसीलात जानते हैं महफूजात का अफसर मुझे जनाब क्या कहना चाहेंगे, मौसम कैसा है किचन गार्डनिंग के लिए, और क्या ये मौसम के साथ साथ क्या इकदाम करने चाहिए किचन गार्डनर्स को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल मैं काश्तकार को ये कहूँगा कि बाकी फसलात के साथ साथ जो सब्जियों की काश्त है, और ख़ासतौर पर आप जो मौसम गर्मा की सब्जियाँ जो है काश्त की जा रही हैं, तो उसके लिए भी जो है वो अपने इलाकों में जो है वो जो खेत हैं वो ज़मीन जो है मुख्तसर ज़रूर करें। इसके साथ साथ जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है या जो लोग जो है वो शहरों में सब्जियां काश्त करना चाहते हैं, तो किचन गार्डनिंग जो है वो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो अगर ज़मीन अवेलेबल नहीं भी है तो जो पुराने टायर हैं या बर्तन हैं या गमले हैं, वहाँ पे जो है वो जो मौसम गर्मा की सब्जियां हैं जिसमें टिंडा है, घिया, कद्दू है, तोरी है, करेला है, ये इस तरह की जो दूसरी सब्जियां हैं वो आसानी से काश्त कर सकते हैं। इससे जो है वो उसका जो किचन का खर्चा है वो बचता है, और दूसरा ये कि जो
فریش سبزیاں ہیں وہ گھروں میں حاصل کی جاتی ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو بیج کا ہے تو محکمہ زراعت کے دفتروں سے جو ہے وہ سیڈ کٹ اویلیبل ہیں, تو جو کاشتکار ہیں وہ سیڈ کٹ لے کے گھریلو سطح پہ جو ہے وہ سبزیاں آسانی سے کاشت کر سکتے ہیں. جی, گھریلو سطح پر جو ہے سبزیاں کاشت آسانی سے کر سکتے ہیں. ماہرین جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ عام شہری جو ہے کچن گارڈننگ کے ذریعے آسانی سے سبزی حاصل کر سکتے ہیں. جس میں اگر بات کریں موسم گرما کی سبزیوں کی جو کاشت کا وقت وہ آن پہنچا ہے, جس میں اگر بات کریں گھیا, کھیرا, توری, ٹینڈے, کریلا اور جو کدو ہے وہ شامل ہیں. جی علی, بہت شکریہ آپ کا. ماہ سیام میں برکات سمیٹنے کا سلسلہ جاری ہے. بلائنڈ سینٹر ملتان میں بسارت سے محروم طلبہ کے لیے احسن اقدام. نابینا بچوں کو بریل قرآن پاک سکھانے کا سلسلہ جاری ہے. تفصیلات بتائیں گی ہماری نمائندہ الشبہ آصف. جی الشبہ. جی بالکل, رمضان المبارک میں نابینا بچوں کی جانب سے بھی قرآن پاک پڑھنے اور ان کو سکھانے کا سلسلہ جاری ہے. جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب میں محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر ایک واحد ادارہ ہے جو بچوں کو بریل قرآن پاک مہیا کر رہا ہے. بریل بیسکلی کوڈنگ سسٹم کے تحت یہ بچے پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں. اور بریل قرآن پاک کی بات کی جائے تو یہاں پہ 100 سے زائد موجود ہیں. متی الرحمان ہے جو یہاں پہ بچوں کو سکھا رہے ہیں قرآن پاک پڑھنا. ان سے بات کر لیتے ہیں. جی, رمضان المبارک میں یہاں پر بچوں کو باقاعدہ طور پر عربی بریل کی کلاس ہوتی ہے. بچے لائبریری میں آتے ہیں, ان کو ہم عربی بریل کے ذریعے جو ہے نا قرآن مجید پڑھنا سکھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس قدر ممکن ہو تو ہم اس کو ترجمہ بھی بتاتے ہیں بچوں کو. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ بلائنڈ جو ہے نا بریل کی واحد لائبریری ہے جنوبی پنجاب میں, جہاں پر تقریباً 100 سے زیادہ قرآن مجید موجود ہیں. جی بالکل, ادھر بچوں کو جو ہے اسپیشل کلاس کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں بچوں کو عربی سکھائی جاتی ہے, قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اگر بچے یہاں پہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو وہ کہیں بھی جا کے اگر بریل قرآن پاک ان کو میسر ہوگا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو صرف ادھر ہی بلائنڈ سینٹر میں یہ لائبریری موجود ہے جہاں پہ بریل قرآن پاک ہیں 100 سے زائد. تو یہاں پہ بچوں کے لیے اسپیشل کلاس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے اور بچوں کو مختلف سورتیں, آیات بھی پڑھائی جاتی ہیں اور سکھائی جاتی ہیں. جی الشبہ, بہت شکریہ آپ کا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.